Dear students, now we are going to discuss a very new topic, a very simple, very important for further topics. The topic name is called as theory of indices. What is that? Theory of indices. Okay, that what it means here, we are going to deal about indices. So that again, what you mean by indices? Indices is the plural form of index. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ is nothing but power ಅಂತ. Very simple. That means here in this topic we are going to deal and discuss the more about what power. That power is nothing but index. The plural form of the index, what we call it as indices. I will explain here. I am going to take 2 power 2. I am going to write 2 power 3. I am going to write 2 power 4. I am going to write 2 power 5. I am going to write 2 power 10. Here I am going to write 2 power 100. Explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. Here this 2 is called as base of a number ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This 2 is called as a base of a number. This power 2, this 3, this 4, this 5, this 10, this 100 is called as power ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That power is nothing but index ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ exponents ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that 2 square, what is the meaning of 2 square? ಇದರ meaning ಏನು? Multiply 2. How many times? 2 times. That means 2 into 2. What is the meaning of 2 cube? Multiply 2 together. How many times? 3 times. That means 2 into 2. That means 2 into 2, how many factors? 3 times anta. So 2 power 4 means what? Multiply 2 successively athwa multiply 2 together. How many times? 4 times. This can be written as 2 into 2. What is the meaning of 2 power 5? Multiply 2 together. How many times? 5 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು? 2 into 2. 5 times multiply ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. What is the meaning of 2 power 10? Multiply 2 together. How many times? 10 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 2 into 2 into swan into how many times? 10 times. So that means 2 into 2. How many times? 10 times. Again, what is the meaning of 2 power 100? That is nothing but multiply 2 together 100 times. This means what? 2 into 2. Swan into how many times? 100 times. What is the meaning of 3 power 5? This means multiply 3. How many times? 5. That means, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, this means 3 into 3 into how many times? 5 times. 3 power 27, which means what? Multiply 3 together 27 times. That means what? 3 into 3 into swan into how many times? 27 times. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಅನ್ನೋದೇನು, 3 ಅನ್ನೋದೇನು, 4 ಅನ್ನೋದೇನು, 5 ಅನ್ನೋದೇನು, 10, 100 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ 5 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ 27 ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the index of a number? Index of a number is nothing but number of times that number is multiplied together. So ಇಲ್ಲಿ index ಯಾವುದು? 5. Number of times ಎಷ್ಟು times? 5 times. Number of times the given number is multiplied. 3 power 27. Here 27 ನ index ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. This 27 is said to be index. That means the given number, what is the given number here? 3 multiplied that number of times. ಎಷ್ಟು number of time? 27 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 power 10 ಅಂದ್ರೆ 10 is the index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What you mean by index? Number of times. Number of times ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು times? 10 times. Number of times given number is multiplied together is called as index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Index ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 power 32. What is the meaning of that? Here 32 is called as index. ಅಗರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 32 times the number 5 is multiplied ಅಂತ. That means number of times
ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಪವರ್ 32 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? 5 into 5 into 5 into swan how many times? 32 times ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ನ ಎಂ ನ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ, ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್, ಎಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ನಂಬರ್ ಸಾರಿ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಎ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇಂಟೀಜರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ? 2 ಪವರ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದ್ರ? 2 into 2 into 2 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 100 ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎ ಇಂಟು ಎ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಎಂ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ವಾನ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಎಂ ಟೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Therefore, a power m type ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಪವರ್ 5, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 9 ಪವರ್ 17, 10 ಪವರ್ -3, ಸೊ -5 ಪವರ್ 7, 100 ಪವರ್ 25, 10 ಪವರ್ 2 ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎಂ. ಸರ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಎ ಪವರ್ ವೈ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಬಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬಿ ಪವರ್ ವೈ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸು ಪವರ್ ಎರಡೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? 8 ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 8 ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದಾ? 2 ಕ್ಯೂಬ್. 9 ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 25 ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 81 ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? 3 ಪವರ್ 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ 3 ಪವರ್ 4? 81. So this is very very important. That means the meaning of a power m is when a is any real number and m is a non-zero integer, then a power m is nothing but a into a. How many times? M times anta karitivi. Here this a is called as base, that always a real number, and this m is called as power or index or exponent, that is always a non-zero integer. Artha agidya? Right?